લો સદગુરુ ભગવાન કી દીપ પ્રાગટ્ય થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે સંતોને એકવાર જોરદાર તાળીથી વધાવીએ. બોલીએ સદગુરુ ભગવાન કી. બાલારામ બાપાની કુળદેવી માત કી. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી. રામચંદ્ર ભગવાન કી. નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ. એ દીવડા એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ આરતી હનુમાનજી થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી હનુમાનજીની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દાદા તમે તેરા તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દાદા હું તો લાવ્યો ભોજનનો થાળ. હું તો લાગો નિવેદનો થાય. એ દાદા તમે જમો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે દાદા તમે જમો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ આરતિયા મહેણતા ગામમાં થાય. આરતી મહેસણતા ગામમાં થાય. એ આરતી સાધુ સંતોની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે આરતી સાધુ સંતોની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય. તાળે દીવડા જગમગ જગમગ થાય. કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરિ. સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે ચરણ ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમસ્તુતે. નારાયણી નમસ્તુતે. નારાયણી શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધા. બરનૌ રઘુવર બિમલ જસુ જોદાયક ફલચાર. બુદ્ધિહીન તनु જાનકે સુમિરો પવન કુમાર. બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવ મોહી હરહુ કલેશ વિકાર. હે રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. રાજા રામ 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 સીતા રામ. રામ 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 રામ. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર. જય કપીશ હું લો ઉજાગર. એ રામદૂત અતુલિત બલધામા. અંજની પુત્ર પવન સુતનામા. અંજની પુત્ર પવન સુતનામા. મહાવીર નિવાર સુમતિ કે સંગી કંચન બર
कुंचित केसा हाथ बजे और ध्वजा बिराजे कांधे मोज जले ओ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महान जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन लाए वीर भूमीरा हर्षि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाए सहस्त्र बदन तुम्हारो यश गावे हसत श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर में सब जग जाना योग सहस्त्र योजन पर भानो लील्योताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल लागे गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षकता हो को डरना आपन तेज सहारो गाते तीनों लोक हाकते कापे उत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले सुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन दान की माता राम रसायन तुम्हारे पाता लगा रहो
तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटी सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होए। जो यहाँ बदे हनुमान चालीसा, कोई सीधी साथी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महावीरा। पवन तनय संकट हरणम, ओ मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो रे भाई सब संतन की। हनुमान जी महाराज। सहस्रारुदन्तौ रुजाम्बीजपूरम्, दधानं बृहन् मोदकं पुष्करे च। गजारूढमाद्यम् घनश्यामवर्णम्, भजेऽहं च मार्गैक संज्ञं गणेशम्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम्, सीता समारो पितवामभागम्। पाणौ महासायक चारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रणजीत हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि श्री वालाराम बापूनी जय। संत शिरोमणि श्री सुखराम बापूनी जय। श्री रामदेव जी महाराज की जय। कुलदेवी मात की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। सर्वे संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहाई छपति सुनु हनुमाना। काहे ऋषिपति सुनो हनुमाना। कहाई छपति सुनु हनुमाना। काहे ऋषिपति सुनो
હનુમાન કા ચૂપ સાધી રહેવું બલવાના આસ તુજા રેવું બલવાના કા ચૂપ સાધી રહેવું બલવાના આસ સાર એ પવન તનય બલ પવન સમાના 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 બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન નિધાના બુદ્ધિ વિવેક વિજ્ઞાન પવન સો કાજ કઠિન જગમાઈ પવન સુકાજ કઠિન જગમાઈ પવન સો કાજ કઠિન જગમાઈ પવન સુકાજ કઠિન જગમાઈ જો નહીં હોય तात तुम पाई જો નહીં હોય તાત તુમ પાઈ जो नहीं होई तात तुम पाई જો નહીં હોત તાત તુમ પાઈ राम काज लगी तव अवतारा રામ કાજ કરી તવ અવતારા राम काज लगी तव अवतारा રામ કાજ કરી તવ અવતારા सुनत ही भय पर्वताकारा सुनत ही भय पर्वताकारा श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ श्री राम जय राम जय जय राम શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ जय 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 हनुमान गोसाई જય 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 હનુમાન ગોસાઈ जय 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 हनुमान गोसाई જય 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 હનુમાન ગોસાઈ कृपा करो गुरुदेव की नाई કૃપા કરો ગુરુદેવ કિનાય कृपा करो गुरुदेव की नाई કૃપા
સેવા કરો ગુરુદેવ કી નાય. માત પિતા ગુરુ ગુણપતિ શારદ માત પિતા ગુરુ ગુણપતિ શારદ. માત પિતા ગુરુ ગુણપતિ શારદ માત પિતા ગુરુ ગુણપતિ શારદ. શિવા સમેત શંભુ શુક નારદ શિવા સમેત શંભુ સુત નારદ. શિવા સમેત શંભુ શુક નારદ શિવા સમેત શંભુ સુત નારદ. મંગલ ભવન અમંગલ હારી મંગલ ભવન મંગલ હારી. ઉમા સહિત જય જપત પુરારી ઉમા સહિત તવ જપત મુરારી. ઉમા સહિત જય જપત પુરારી ઉમા સહિત તવ જપત મુરારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન ઉલ્લંઘ્ય સિંધો સલિલમ સલીલમ યહ શોકવહની જનકાત્મજાયા આદાય તેને વદદાહ લંકામ નમામિ તમ પ્રાંજલિરાંજનેયમ અતુલિત બલિધામમ हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आओ परम पुनीत धरा के જ્યાં સંત શિરોમણી પૂજ્યપાદ વાલારામ બાપુ અને એ પરંપરાને અનુસરતા આપ સૌ સંતોના જીવન અને સંતોની જ કૃપા અને પ્રેરણાથી ચાલી અને સતત સતના પથે પથગામી એવા આપ સૌ વિશેષતઃ આપણા સૌ પર અનુગ્રહ કરવા પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી સના બાપુ ગુરુ શ્રી વાલારામ બાપુ મહાપુરુષની અહીંયા ઉપસ્થિતિ છે, તેમજ સાથે પૂજ્યપાદ મહંત શ્રી ભરતદાસ બાપુ ગુરુ શ્રી સના બાપુ, મહંત શ્રી ધ્રુવદાસ બાપુ ગુરુ શ્રી સના બાપુ અને અમારું ગૌરવ અને અમારા વડીલ એવા અમારા મહેશ કાકા. સંત અને વિપ્રો ની ઉપસ્થિતિમાં આપણે સૌ હનુમાન ચરિત્રની કથાનું શ્રવણ કરવા તત્પર થયા છીએ. બ્રાહ્મણો કોઈ પણ કર્મનો પ્રારંભ કરે ને તેમાં સંકલ્પ કરાવે, કેમ કે સમ્યક કલ્પયેતિ ઇતિ સંકલ્પ, જેની સમ્યક રીતે કલ્પના કરવામાં આવે એને સંકલ્પ કહેવાય. તો આ હનુમાન ચરિત્ર અહીંયા આપણી સમક્ષ અત્યારે હાજર છે. પૂજ્ય મારુતિ હનુમાનજી મહારાજ
અથવા તો રણજીત હનુમાનજી મહારાજ. કથા તો એ હે રણજીત. આ હનુમાનજી મહારાજે પણ લંકાના રણમાં વિજય પ્રાપ્ત કરાવ્યો હતો શ્રીરામને. તો રણમાં પણ વિજય પ્રાપ્ત કરેલા એવા હનુમાનજી મહારાજની પણ અહીંયા પરમ ઉપસ્થિતિ છે. તો આ કથાનો સંકલ્પ જો ભૂલતો ન હોઉં તો ગયા વર્ષે અમારે જીતુ મામાને ત્યાં ભાગવત કથાનું આયોજન હતું અને એ કથામાં અમારા વિપુલ કુમારે આ સંકલ્પ કર્યો હતો કે મેસણકામાં હનુમાન ચરિત્રની કથા શ્રવણ કરવી. અને એમાંય પૂજ્યપાદ સંતો સના બાપુ અને અમારા ભરતદાસ બાપુને સૌ આવ્યા. અને કુદરતી કહેવાય જ ને કે કોઈ યોગ કોઈ સંયોગ સંત કૃપા વગર સંભવ જ નથી. સંતોની કૃપા થાય ત્યારે જ આ બધા અવસરો સાંભળતા હોય છે. અને બરોબર એ જ સમયે પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર બાપુ જો ભૂલતો ન હોવ જ્યારે આપ પધાર્યા અને એ સમયે પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર ગથિત થતું હતું, કહેવાતું હતું. હા, અને એ સમયે હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે સ્તંભને પિતા બનાવી અને નરસિંહના રૂપમાં આ પહેલા યુગનો આદિદેવ પ્રગટ થયો હતો તે સમયે. તો અહીંયા પાછી રામદેવજી મહારાજની પણ પરંપરાનું આપ વહન કરનારા છો. જે શ્રી રામદેવજી મહારાજ કલિકાલમાં અધર્મને ડામવા માટે નકળંગી અવતાર લીધો છે. અને એ નકળંગી અવતાર, એ નેજાધારી, એ રામાધણી, એ રામદેવ પીર, એમની તિથિ વિશેષ. તો તિથિ પણ આપણને કેવી સૌભાગ્યવતી તિથિ પ્રાપ્ત થઈ. આજ ભાઈ બીજ છે. વર્ષનું પ્રારંભ એને બેસતું વર્ષ કહેવાય અને બીજો દિવસ એનું નામ છે ભાઈ બીજ. આપણે ત્યાં સંવત્સરો બદલાય છે. અત્યાર સુધી જે હતું એ ક્રોધી નામ સંવત્સર હતું. હવે આ 2082મું પિંગલ નામનું આ ગુજરાતી સંવત્સર એનો ગઈકાલે પ્રારંભ થયો. તો એ સંવત્સરના પ્રારંભમાં આપ સૌને નૂતન વર્ષાભિનંદનની શુભકામનાઓ આપું છું. આપણું સૌનું નૂતન વર્ષ ઉજ્જવલ વિચારોથી સ્થાપિત થાય. આ પવિત્ર દિવસોમાં, આ પાવન દિવસોમાં હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્રને સાંભળવાની ઈચ્છા એ આપણી સૌની કદાચ નહીં હોય, પણ રઘુનંદન રાઘવની હશે, ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામની હશે. કેમ કે રામકથા સાંભળવાની જિજ્ઞાસા જેમ હનુમાનજીને હોય છે ને, એમ હનુમાનની કથાને સાંભળવાની જિજ્ઞાસા મારા રામને હોય છે. ભક્તોનું ચરિત્ર ભગવાનની સામે કહેવાય, આ બહુ મહત્વની ભૂમિકા છે. હનુમાનજી મહારાજને આપણે બળબુદ્ધિના નિધાન કહીએ છીએ. શા માટે? હનુમાનજી મહારાજ બળથી યુક્ત છે, પણ એનું બળ પાછું નિર્બળો પર પ્રહાર કરવા માટે નથી, પણ ખલો પર પ્રહાર કરવા માટે હનુમાનજી મહારાજનું બળ છે. હનુમાનજી મહારાજની મહિમાનું વર્ણન અન્યત્ર સર્વ જગ્યાએ પ્રાપ્ત થયું છે. સ્કંદ પુરાણમાં પણ હનુમાનજી મહારાજનો મહિમા છે. પદ્મપુરાણે પણ હનુમાનજી મહારાજનો મહિમા ગાયો છે. અને રામ સાથે જોડાયેલું રામાયણ, એમાં તો હનુમાનજી મહારાજનો મહિમા હોય જ. અહીંયા સંતોની ઉપસ્થિતિ છે તો સંકલ્પ એવો થયો કે 3 સંદર્ભો બાપુ લેવા છે. પહેલો સંદર્ભ રામચરિત માનસ અંતર્ગત કિષ્કિંધા અને સુંદરકાંડ. એ મુખ્ય કથાના આધારે શિવ મહાપુરાણમાં પણ શતરુદ્ર સંહિતા છે. એ શતરુદ્ર સંહિતામાં ભગવાન શિવજીના 100 અવતારોની ચર્ચા છે. આ શતરુદ્ર સંહિતાનો 20મો અધ્યાય, જેનું નામ છે હનુમાન ચરિત્ર. આ હનુમાન ચરિત્રના પણ 40 શ્લોકો છે. જે 40 શ્લોકોનું ગોસ્વામી તુલસીદાસજી મહારાજે અવધી ભાષામાં સંશોધન કરી અને આપણને સૌને હનુમાન ચાલીસા પ્રાપ્ત કરાવી છે. તો એ હનુમાનજી મહારાજનું ચરિત્ર આપણે સૌ સંતોના સાનિધ્યમાં ગાવા માટે તત્પર થયા છે. જેટલો સમય આ વ્યાસપીઠથી પ્રાપ્ત થયો છે, બને તેટલો પ્રયત્ન કરીશ કે આધ્યાત્મિક રૂપમાં હનુમાનજી મહારાજ એટલે શું એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરી શકું. હનુમાનજી મહારાજ સાથે જોડાયેલી તમામ જે માન્યતાઓ છે, તે માન્યતાઓનો આધાર એક પરમ ભક્તની
ઉચ્ચ કક્ષાની ચેષ્ટતાનું જ પરિણામ છે. આજે રામ તે અધિક રામ કર દાસા, રામથી વધારે પણ જો કોઈનું યશ અથવા કીર્તિનું ગાન થતું હોય તો એ રામ તે અધિક રામ કર દાસા એવા શ્રી હનુમાનજી મહારાજ છે. અને એટલા માટે જ આપણી તળપદી ભાષામાં એક સરસ મજાનો દુઓ મને બહુ ગમે કે જમકટ જામવાન અંગદ ને નલ નીલ જુઓ પણ હજુ લગી હનુમાન અહીં તો કાયમ બેઠો કાગડા હજુ લગી હનુમાન ઈ તો કાયમ બેઠો કાગડા. આ ધરાને છોડી અને ભગવાન રાઘવે પોતાની લીલાને સંકેલવાનો નિર્ણય કર્યો. ભગવાન રામ સાકેત જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા અને એ સમયે હનુમાનજી મહારાજે પણ કહ્યું કે પ્રભુ આપ જા રહે હો તો હમે ભી સાથ લે જાઓ. અને એ સમયે ભગવાન રામે હનુમાનજી મહારાજને કહ્યું કે મારુતિ હું તો જાઉં છું પણ તમારે આ ધરાતળ પર હજી એક કલ્પ સુધી નિવાસ કરવાનો છે, કેમ કે આપ ચિરંજીવી છો. હનુમાનજી મહારાજ ચિરંજીવી છે. આપણે ત્યાં ભારત વર્ષમાં સંતોની સ્તુતિ કરતા હોઈએ, પ્રાતસ્મરણમાં પણ આ 7 ચિરંજીવીઓના નામનું આપણે અવશ્ય સ્મરણ કરીએ છીએ. અશ્વત્થામા બલિર્વ્યાસો હનુમાંશ્ચ વિભીષણ કૃપઃ પરશુરામશ્ચ સપ્તે તે ચિરજીવિનઃ. અશ્વત્થામા ચિરંજીવી છે, બલિ મહારાજ ચિરંજીવી છે, જેને પોતાના પત્ની રત્નાવલી સાથે આ કલિકાલનો પાઠ માંડ્યો હતો. અને એમાં જો ભૂલતો ન હોઉં તો 12 કરોડ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ બલિરાજાનો. એ બલિ મહારાજ પણ ચિરંજીવી છે. વેદ વ્યાસ જેને 18 પુરાણો સતશાસ્ત્રો આપણને આપ્યા છે એ વેદ વ્યાસ પણ ચિરંજીવી છે. હનુમાનજી મહારાજ ચિરંજીવી છે, વિભીષણજી ચિરંજીવી છે, કૃપાચાર્ય ચિરંજીવી છે, પરશુરામ ચિરંજીવી છે. આ 7 ચિરંજીવીઓની વચ્ચે એક 8મો ચિરંજીવી જેને માં ભગવતી જગદંબાની ઉપાસના કરી અને શિવને પોતાના આરાધ્ય માની અને શિવને સમર્પિત થઈ અને કાળ સ્વયં યમના રૂપમાં આવ્યા પણ શિવને ભેટી અને જેને કાળને પણ વિજય પ્રાપ્ત કરાવડાવ્યો એવા માર્કંડેય મુનિ પણ ચિરંજીવી છે, ઋષિ માર્કંડ. આ બધું ક્યારે સંભવ થાય? આ બધું એમને સંભવ નથી થતું. ભક્તનો મહિમા ક્યારે? ભક્તનો મહિમા ભક્તિથી, અને ભક્તિનો મહિમા ક્યારે? ભક્તિનો મહિમા ભજનથી. અને એટલા માટે વાગે ભડાકા ભારી ભજન ના વાગે ભડાકા ભારી રે ઓ 12 બીજના એ ધણીને સમરું 12 બીજના રે ધણીને સમરું નકળંગને નકળંગને જાગારી ભજનના વાગે ભડાકા ભારી રે ઓ રાજાએ અવિચળ થાક્યો પ્રહલાદ લીધો પડકારી રે ઓ ધ્રુવ રાજાએ અવિચળ થાક્યો પ્રહલાદ ઉગાર્યો પડકારી રે ઓ સંધ્યા કાળે દેત સહાર્યો સંધ્યા કાળે
વધાર્યો હરિએ નોર વધારી ભજનના હરિએ નોર વધારી ભજનના વાગ ભરાતા ઓ વાગે ભરાતા ભારી ભજનના વાગે ભરાતા ભારી રે આ બધું ભજનથી સંભવ છે. ભજનનું વજન જ્યારે વધે ત્યારે ભક્તનો ભાવ બદલાય છે, ભાવ સિદ્ધ થાય છે. અને એટલા માટે જ શ્રી રામની ભક્તિ હનુમાનજી જેવી બીજા કોઈ કરી જ નથી. મુક સેવક આટલું બધું કર્યા છતાં પણ મેં આ કર્યું છે આવું અભિમાન લેશ માત્ર જેનામાં નથી તે જ હનુમાન થઈ શકે. બાકી બીજા તો અનુમાન હોય, હનુમાન ન હોય. રામની સેવામાં પોતાના જીવનને સમર્પિત કરી દીધું. પરીક્ષાની વેળા આવી અને ખીચો ખીચ ભરેલા રાજ દરબારમાં સીતાજી દ્વારા અર્પણ થયેલી એ મોતીડાની માળા, એ બહુમૂલ્ય રત્નો હતા એમાં, પણ છતાં એ બહુમૂલ્ય રત્નને કરડ્યા. શું કામ? એને તપાસ કરી કે આ રત્નમાં ક્યાંક મારો રામ છે કે નહીં. જો આ રત્નમાં મારો રામ હોય તો આ માળા મારે કામની, બાકી આ રત્નમાં મારો રામ ન હોય તો મારે માળાય શું કામની. અને એ સમયે સીતાજીએ સહેજ લેશ માત્ર ટોણો મારેલો કે હનુમાન આ બહુમૂલ્ય માળા તે કરડીને તોડી નાખી તો તારા દેહમાં શું રામ છે? બસ આ જ વાતે હનુમાનજી મહારાજે પોતાની છાતી ચીરી અને બતાવી દીધું કે માં આ માળામાં તો રામ છે. અને એટલા માટે જ આ હનુમાનજી મહારાજ જે છે ને એ માળાનો રામાયણ મહામાલા વંદે રત્નમ નીલાત્મજમ, એટલે આ રામાયણની જે મહામાળા છે એના મેરુ થવાનું સૌભાગ્ય હનુમાનજીને મળ્યું. કંઠ મારે હાર પહેરાયો એના મોતીડા મોઢામાં નાખ્યા. એ હરિએ કંઠ મારે હાર પહેરાયો એના મોતીડા મોઢામાં નાખ્યા. એ મોતીડા કરડી એને માળા ફેંકી, મોતીડા કરડી એ જ માળા ફેંકી, એ જ ત્રાગડા તોડી નાખ્યા. જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે એ જેને મારા રામને ઋણી રાખ્યા. એ જ રામને ઋણી રાખ્યા મારા, એ જ પ્રભુને ઋણી રાખ્યા. જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેને મારા રામને ઋણી. રામાયણ મહામાલામ વંદે રત્નમ નીલાત્મજમ. તો હનુમાનજી મહારાજ એ રત્ન સ્વરૂપ છે. હનુમાનજી મહારાજને બળના નિધાન કહેવામાં આવે છે. હનુમાનજી મહારાજને બુદ્ધિના નિધાન પણ કહેવામાં આવે છે. બુદ્ધિ કૌશલ્ય હનુમાનજી મહારાજ જેવું બીજા કોઈનું નહીં. અસુરના રાજ્યમાં જઈને પોતાના ઈષ્ટનું નામ લેવડાવવું આ તો બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એવા અમુક પ્રાંતો હોય છે જે પ્રાંતમાં આપણે ધર્મ પણ છુપાઈને કરવો પડતો હોય છે, પણ એ અસુરોના પ્રાંતમાં જઈ અને પોતાના ઈષ્ટનું નામ લેવડાવે એટલે બુદ્ધિ નિદાન. એ જ શ્રી હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે વિભીષણ જેવા પરમ રામ ભક્તને મળવા જાય એ સમય પણ વિપ્ર રૂપ ધારણ કરી લે. શા માટે? વિપ્ર એટલે વિવેકનું પ્રતીક. વિ આની વિવેક અને પ્ર એટલે પ્રધાન. જેના જીવનમાં વિવેક પ્રધાન છે એને વિપ્ર કહેવામાં આવે છે. તો બ્રાહ્મણનું રૂપ ધરી હનુમાનજી મહારાજ વિભીષણની સામે એટલા માટે પ્રગટ થયા કે પહેલા જોવું તો ખરા કે આ રાજ્યમાં ધર્મના સ્તંભોને કઈ રીતે માન અને સન્માન આપવામાં આવે છે. બહુ બહુ મહત્વનું છે. આજે આપણા સૌમાં જો આ ધર્મ જીવતો હોય, આપણા સૌમાં જો આ સનાતની જે જ્યોત પ્રગટેલી છે એ જો અખંડ અને અમર હોય ને
તો એનું બીજું કોઈ કારણ નથી. આપણા વડીલોએ ચિંધેલા માર્ગે આપણે ચાલવાનું ચૂકતા નથી, અને સંતોના ઉપર આપણને એટલો ભરોસો છે કે એના ચરણમાં આપણું માથું નમી ગયું પછી બીજે મારું ને તમારું ક્યાંય માથું ઝૂકશે નહીં. આ ભરોસાથી હું તમે સંતોના આધારે ચાલ્યા જઈએ છીએ. આપણી ભક્તિ સંતોના ચરણ સુધી છે, અને સંતોએ આપણી વિનંતી ભગવાનના ચરણે મૂકે અને ભગવાન આપણને ઈચ્છિત ફળની પ્રાપ્તિ કરાવ્યા કરે. બસ આ જ સનાતની પરંપરાનો આધાર છે, જે સંતો મને તમને સતત માર્ગદર્શન કરતા રહે છે. અને સંતોના માર્ગદર્શને જેનું જીવન ચાલતું હોય એના જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની કચાશ રહેતી જ નથી. એ તો પ્રત્યક્ષ રૂપે દેખાય જ છે. બાકી આવા દિવસોમાં જ્યારે પરિવાર એકત્ર થયો હોય ત્યારે કોઈ પણ રીતે બીજા કોઈ સામાજિક આયોજન કરીને પણ આપણે સૌ એકત્રિત થઈ શકતા હોઈએ, છતાંય તે જ્યારે આ પરિવાર ભેગો થાય અને મારા ઘર આંગણે ભગવાનની કથાનું આયોજન થાય અને સૌ આવીને બેસે, સૌને આ સત્સંગ પ્રસાદની પ્રાપ્તિ થાય, સૌ આ સનાતની પરંપરાનું જે મૂળ છે એ મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે, આવો વિચાર આવે. બસ આ વિચાર જ મારા ને તમારા હૃદયમાં સંકલ્પની સ્થાપના કરે છે. એવો સોનાણી પરિવારનો આ દિવ્ય સંકલ્પ. મેસણકા ધામ જ્યાં રણજીત હનુમાનજી મહારાજનું સ્થાપન છે, આપ સૌ સોનાણી પરિવાર, ગુરુ મહારાજ શ્રી વાલારામ બાપુના આશીર્વાદ આપણા સૌની સાથે છે. કુળદેવી શ્રી બ્રહ્માણીમાં અને ખોડિયારમાંની પરમ અનુકંપા આપણા પર ઉતરી છે. એટલા માટે જ આ કથા એ આપણા સૌ માટે અમૃત બનીને આવી છે. અમૃત હંમેશા અમૃત હોય છે, પણ એનું પાન કરનારો એ અમૃતને કયા ભાવથી સ્વીકારે છે ને, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. કથા અમૃત છે, કથા એ રસાસ્વાદ છે. જીવનનો ગમે તેટલો થાક કેમ ન હોય, પણ એ થાક આ કથા ઉતારી દે છે. થાક લગાવે એ કથા નહીં, થાક ઉતારે એ કથા. અહીંયા તો બગાસા ખાઈએ ને તોય પતાસા મળે વાલા. કથાનો એ મહિમા છે. જેને પૂર્ણ નિદ્રાનો અહેસાસ ન થયો હોય એની આંખો કદાચ આ કથાના શબ્દો વહેતા હોય અને આંખ બંધ થઈ જાય તો એ બંધ આંખે તે એને અત્યારની ભાષાના ડીપ સ્લીપનો અનુભવ થઈ જાય. જે ધ્યાનની ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચ્યા પછીની વસ્તુ છે એ ધ્યાન, સાતમું પગથિયું, એ આ કથાના માધ્યમે સહજ ભાવે આપણને લાગી જાય. અને એમાં પણ હનુમાનજી મહારાજનું ચરિત્ર. પણ હનુમાનજી મહારાજની એક લાક્ષણિકતા છે, આટલું બધું વિપુલ બળ. હા, હનુમાનજી મહારાજ પણ વિપુલ બળશાળી છે, અતુલ બળશાળી છે. એને પોતાનું બળ કેટલું છે એની હનુમાનજીની ખબર નથી. કોઈ યાદ કરાવે કે મહારાજ આપ યાદ કરો. સમુદ્રના તટે ઉભેલા એ વાનર સૈન્યના જૂથમાં જાંબવન જેવા વડીલ મહાશય ઉપસ્થિત હતા. અને એ વડીલ મહાશયે હનુમાનજી મહારાજની સામે જોયું. બધાએ પોતપોતાના બળનો પરિચય આપતા હતા. આ સમુદ્ર 400 યોજનનો સમુદ્ર, એને ઓળંગવાની વાત હતી. તો કોઈ કે હું 100 યોજન ઉડી શકું, એનાથી આગળ નહીં. કોઈ કે હું 200 યોજન, કોઈ કે હું 400 યોજનના સમુદ્રને પારે કરી જાઉં. અંગદ કહી જાઉં મેં પારા. હું અંગદ કે હું પાર તો જઈ જાઉં, પણ ત્યાં રાવણના પુત્રના મુખને જોઈને મારું મૃત્યુ છે. જાંબવનજીએ બોલ્યા કે ભગવાન વામનમાંથી વિરાટ થયા ત્યારે મેં એની 7 પરિક્રમાઓ કરી હતી, પણ હવે વૃદ્ધ થયો તે હવે હું ઓળંગી ન શકું. આમ બધાએ પોતપોતાના બળનું અનુમાન કાઢતા હતા, પણ હનુમાન શાંતિથી એક ખૂણે આમ નિરાતે બેઠા હતા. કેમ કે પોતે બળશાળી છે, પણ એને જ્યાં સુધી કોઈ બળ યાદ ન કરાવે ત્યાં સુધી પોતાના બળને યાદ કરતા નથી. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણે બીજું કાંઈ નથી કરવાનું. એ 3 દિવસ મારે તમારે રણજીત હનુમાનજી મહારાજને એનું બળ યાદ કરાવવાનું છે. બાપ તમે આ છો અને અનુગ્રહિત એ થયા છીએ. અને પછી જ્યારે હનુમાનજી મહારાજનું બળ જાગૃત થઈ જાય એટલે છલની તાકાત નથી કે હનુમાનજી મહારાજના બળની સામે પણ ઊભું રહી શકે. આ હનુમાનજી મહારાજની આ ઊંચાઈ છે, આ મહત્તા છે, આ કીર્તિ સ્તંભ છે. અને ખાસ કરી આ પ્રવર્તમાન સમયમાં, આ સાંપ્રત કાલમાં એની આવશ્યકતા બહુ છે.
કેમ કે જોઈએ છીએ આપણે દિવસે દિવસે પરિસ્થિતિ, સમય, આ બધું જ આપણી આંખ સામે કલયુગ પોતાના લક્ષણોને વર્તાવતો વર્તાવતો આગળ ચાલ્યો જ જાય છે. અને એ કલયુગના એ કુલક્ષણોમાં જો મને ને તમને બચાવે તો આ સુલક્ષણી કથા જ બચાવી શકે, બાકી કોઈ ન બચાવે. અને એ કથા એ શબ્દના માધ્યમે, શાસ્ત્રના માધ્યમે, વ્યાસોના મુખેથી આપણે સાંભળીએ છીએ. એ કથાના જે શબ્દોના ભેદ મને ને તમને સમજાય નહીં, એ ભેદો મહાપુરુષો સંતો પોતાના ભજનના ભાવે મને ને તમને સમજાવે કે ભાષા કે ભાવમાં પણ જો હું તમે ભગવાન સાથે જોડાઈએ. હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્રના શ્રવણનો મુખ્ય આધાર બીજું કોઈ નથી પણ ભગવાનના ચરણમાં અનન્ય પ્રીતિની પ્રાપ્તિ. બસ આ જ હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્રનું લક્ષ્ય છે. અને હનુમાનજી મહારાજ કલિકાલમાં ભગવાને આજ્ઞા કરેલી કે હું ભલે સાકેત ધામ પધારી જાઉં પણ આપે આ ધરાને છોડવાની નથી. તો હનુમાનજી મહારાજે પણ કહ્યું, પ્રભુ જબ તક આપકી કથા ઇસ ધરા પે રહેગી તબ તક હમ યહાં ટીકેંગે. જ્યાં સુધી તમારી કથાઓ ગવાશે ને ત્યાં સુધી હું છું, પણ તમારી કથાઓ ગવાતી બંધ થશે પછી હું આ ધરાનો ત્યાગ કરી દઈશ. એટલે હનુમાનજી મહારાજને જો આ ધરાનો ત્યાગ ન કરાવવો હોય તો આવી કથાઓ શરૂ રાખજો, જેથી કરી હનુમાનજી મહારાજની પણ પાવન ઉપસ્થિતિ આ ધરા ઉપર. આમ તો વ્યાસોની પરંપરા છે. વ્યાસપીઠ પર આરૂઢ થઈ અને આઈએ હનુમંત વિરાજીએ કથા કહું મતિ અનુસાર કહીને હનુમાનજી મહારાજને આસન આપીએ. અને હનુમાનજી મહારાજ આવીને ઉપસ્થિત થાય, પણ ક્યાંક એકાદ કલાકનું જ પ્રવચન હોય તો ત્યાં કદાચ હનુમાનજી મહારાજનું સ્મરણ ન થાય તો ત્યાં શું હનુમાનજી મહારાજ નથી આવતા? ત્યાં પણ આવે જ. હનુમાનજી મહારાજનું સ્મરણ કરો તોય હાજર થાય, સ્મરણ ન કરો તો પણ હાજર થાય. શા માટે? કેમ કે એને રામના સ્મરણમાં ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા હનુમાનજી મહારાજની છે. હનુમાનજી મહારાજ બસ એ જ ઈચ્છે છે કે કોઈ પણ ભાવે ભક્તિના માર્ગે આપણે ચાલીએ. હનુમાનજી અતુલિત બલધામ અને જ્ઞાન નિધાન, જેની ઉચ્ચ કક્ષાની ભૂમિકા એ સંતો એના આરાધન વડે, હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના પણ છે, ઉપાસનાની પદ્ધતિઓ પણ છે. હનુમાન શલાકા પણ આવે છે, હનુમાન પ્રશ્ન જ્યોતિષ પણ છે, હનુમાન બાહુક જેવા, વજ્ર પંજર સ્તોત્ર જેવા અમોઘ શાસ્ત્રો પણ આપણી પાસે છે. આપણી સનાતની પરંપરાએ આ બધા અમોઘ શાસ્ત્રો અને હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસના પણ વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરાવી છે. પણ હનુમાનજી મહારાજની ઉપાસનાનો એક નિયમ છે કે છલથી અથવા તો કપટ રાખી અને જે ઉપાસના કરે તેને કદાચ ઉપાસના ન ફળે. કેમ કે ભગવાને જ કહ્યું છે કે નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા. જેનું મન નિર્મળ છે એ મને પામશે, પણ જેમાં છલ, છિદ્ર કે કપટ ભર્યું છે એ મને ક્યારેય નહીં પામી શકે. તો આ જ અનુભૂતિ આપણા સૌનો આધાર બને. હનુમાનજી મહારાજના ચરિત્ર માટે નિરૂપિત થયેલો અને તૈયાર કરેલો પ્રસાદ આપણા સૌ સુધી પહોંચે. હનુમાનજી મહારાજના અવતારનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો? હનુમાનજી મહારાજે અવતરિત થઈ અને ભગવાન શ્રી રામની પ્રાપ્તિ કઈ રીતે કરી? રામની સેવામાં તત્પર થવા માટે કિષ્કિંધા પર્વત પર, ઋષ્યમુખ પર્વત પર અને કિષ્કિંધા નગરીમાં ઉપસ્થિત હનુમાનજી મહારાજને રામનો ભેટો થયો. તે રામે સુગ્રીવ મહારાજને આશ્વાસન આપ્યું. વાલી પાસે રહેલી પોતાની પત્ની સુગ્રીવને અપાવીને વાલીનો વધ કરાવ્યો. વર્ષા ઋતુનો અનુભવ કરી અને પછી વર્ષાના અંતરાએ જ્યારે સુગ્રીવ રામને આપેલા વચનને ભૂલ્યા, તે સમયે હનુમાનજી મહારાજ સુગ્રીવને વચન યાદ કરાવવા જાય છે. હનુમાનજી મહારાજે સુગ્રીવને રામ કાર્ય કરવાની આજ્ઞા કરી. લક્ષ્મણજીના સમજાવ્યા સુગ્રીવે ચારે દિશાઓમાં વાનરની સેનાને રવાના કરી. દક્ષિણમાં ગયેલા જૂથે સીતાજીની શોધ માટે આ 400 યોજનના સમુદ્રને ઓળંગી અને મારુતિને માધ્યમ બનાવ્યા. હનુમાનજી મહારાજ 400 યોજનનો સમુદ્ર ઓળંગી અને ગયા. માર્ગમાં અનેક વિઘ્નો પણ ઉપસ્થિત થયા, છતાં એ વિઘ્નોને પાર કરી લંકા નગરીમાં લંકીની સાથે
ચર્ચા થઈ. લંકીની પર પ્રહાર કરી લંકા નગરીને મંદિરની ઉપમાઓ આપી. શા માટે? કેમ કે હતા ભોગ ભવનો પણ ઉપરથી મંદિર જેવા દેખાતા હતા. અને જ્યાં સીતા હોય એ ભોગ ભવન પણ હોય એને મંદિર જ કહેવું પડે, કેમ કે જ્યાં ભક્તિ નિવાસ કરે છે તે મંદિર જ છે. પણ હનુમાનજી મહારાજે વિચાર્યું કે મારી માં આ ભોગ ભવનમાં ન હોય, મારી માં તો ક્યાંક વૃક્ષ નીચે બેઠી હશે. એટલે વિભીષણજી દ્વારા માં સીતાનો પરિચય મળ્યો અને હનુમાનજી મહારાજે સીતાજી પાસે જઈ અને લંકામાં રામકથાનું ગાન કર્યું. બસ કથા તો આજ, પણ એ કથાના હેતુઓ શા માટે, એ કથાના કારણો શું, એ કથાના આધારો કયા, બસ આ આધારોની મહત્તાને પ્રદીપ્ત કરવા માટે હનુમાનજી મહારાજનું ચરિત્ર આપણને સૌને પુનિત કરશે. પરમ ભાગ્યશાળી છીએ આપણે સૌ. આજથી પ્રારંભ થયેલી કથા 4 દિવસ પર્યંત, કથાનો ભાવ તો 3 દિવસનો જ હતો. ગંગા યમુના સરસ્વતી અથવા સત્વરજતમ એ ત્રણેય ગુણના આધારે, પણ વિશેષ ભાવ એવો થયો કે એકાદ દિવસ વધારે ભગવાનનું આપણે ગુણગાન ગાઈએ તો નવા નવા ચિંતનો આ વ્યાસપીઠના માધ્યમે કહેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. તો એ જ અવસરથી આજથી આપણી આ કથાનો પ્રારંભ થાય છે. દરરોજ 2 સમયમાં આ કથા વહેશે, સવારે 9 થી 12 અને બપોરે 3 થી 6. આપ સૌને આમંત્રણ પત્રિકા દ્વારા નિમંત્રણ તો મળ્યું જ છે, છતાંય વક્તા તરીકે વ્યાસપીઠની પણ થોડી ફરજો હોય છે. તો એ ફરજ અનુસાર આપ સૌને હું પુનઃ પાછો નિમંત્રિત કરું કે આ હરિની કથા છે, રામની કથા છે. આમંત્રણ મળ્યું હોય તોય ભલે અને ન પણ મળ્યું હોય તોય ભલે, કંકોત્રીની અપેક્ષા રાખીને કથામાં ક્યારેય ન આવવું. એ આ કંકોત્રી હોય તો જ કથામાં આવી શકાય એવું નથી. જન્મોત્રીમાં લખ્યું હોય તો કથામાં બેસી શકાય. બાકી બસ એ જ ભાવથી આપ સૌને પુનઃ પાછો નિમંત્રણ આપું કે કથામાં આપ સૌ પધારજો. સંતોની પાવન ઉપસ્થિતિ છે અને નિમંત્રણ આપતા નિમંત્રણ પદને કહી અને અત્યારનું સત્ર વિરામ લેશે. પુનઃ પાછા બપોરે 3 કલાકે ભગવાનના ચરિત્રનું દર્શન કરીએ તે પૂર્વ. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, કથા ગંગાના. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, કથા ગંગા. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, કથા ગંગાના. આવો ભાઈઓ, આવો બહેનો, કથા ગંગાના. પરિણામળે આવો લેવા જેવો લાવો. હરિનામ રે આવો લેવા જેવો લાવો. પરિણામળે આવો લેવા જેવો લાવો. હરિનામ રે આવો લેવા જેવો લાવો. હરિ બોલ. રામની રીતને અંતરે માં ઉતારો. રામની રીતને અંતરમાં
આવો ભાઈઓ આવો બહેનો કથા ગંગારા એ ફરી ના મળે આવો લેવા જેવો લાવો ફરી ના મળે આવો લેવા જેવો લાવો. આ જગત એને સુધારવાની અથવા આ જગત સિદ્ધ થશે એવી કોઈ અપેક્ષા હોતી જ નથી. આ જગતને સુધારવું અશક્ય છે, પણ અસંભવ નથી. અશક્ય ખરું પણ અસંભવ નહીં. આ કથાથી કોઈ સુધરે નહીં કઈ નહીં, પણ કથા જે સાંભળે એ બગડે તો નહીં જ, એ પાકું છે. યુગોથી કહેવાતી આવી છે આ કથા, નથી કહેનારા થાક્યા કથા કરે છે, નથી સાંભળનારા થાક્યા તે સાંભળ્યા કરે છે. બાકી એક જ સ્થાને બેસવું અઘરું પડતું હોય, પણ આપણને સૌને બેસાડી કોણ રાખે છે? આપણા હૃદયનો રામ. એ મને ને તમને આરામ આપે છે. વૈચારિક સમૃદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવ તત્પર બને છે. આપણે પ્રકાશને પૂજવા વાળા છીએ, આપણે અંધકારને માનવા વાળા નથી. અંધારા કરવા વાળા પરંપરાઓનો પણ આપણે ત્યાગ કરવા વાળા છે. આપણા નૂતન વર્ષનો પ્રારંભ પણ આપણે સૂર્યના પહેલા કિરણથી મનાવીએ છીએ. તમો પ્રકાશ, તમો ગુણ, રાત્રિના અંધકારમાં તો આપણે આપણા નવા વર્ષની ઉજવણી પણ નથી કરતા. જન્મ દિવસના દિવસે આપણે દીવડા પ્રગટાવી અને માતા પિતાના ચરણમાં વંદન કરનારા છીએ. આપણે કઈ મીણબત્તી ઓલવીને કેક કાપવા વાળા થોડા છીએ. મોહનથાળ એ આપણું પ્રિય ભોજન હોવું જોઈએ. એ રોટલી અને બાજરાના રોટલામાં જે આનંદ આવે છે એ પાવના કટકામ ન હોય. મકાઈનો રોટલો જે હોય એ પાછું સત્વ પીઝામ ન હોય. તો આ બધું સંભવિત ત્યારે બને કે જ્યારે અંતઃકરણ ઉદિત થાય. પ્રકાશ પર્વમાં પ્રકાશની પૂજાને યોગ્ય કરવા માટે પણ નિયમ એક એવો છે કે ઘડો નદી કિનારે જાય પણ ભરેલો હોય તો ભરી શકાય, કેમ કે ભરેલો તો છે જ. પણ ઘડો નદી કિનારે જાય એ ભરાય ક્યારે? ખાલી થાય ત્યારે. એમ આપણે ગમે તેટલા ભરેલા હોઈએ પણ કથામાં આવો ત્યારે ખાલી થઈને આવજો. નહીતર થશે શું કે ભરાઈ ગયા તો હોઈએ જ, અને એમાંય પાછો આ નવો રસ આવે એટલે છલકાયા કરીએ. એટલે છલકાવું ન હોય તો ખાલી થઈને બેસજો તો ભરાશો. બાકી આ જગતને સુધારવું અસંભવ. એ જગને સુધારવાનું અશક્ય ધારો, સુધારવાનું અશક્ય ધારો. જગને સુધારવાનું અશક્ય ધારો, જગને વિશાળ આ વિશ્વમાં જળ સંગે ગારો. વિશાળ વિશાળ આ વિશ્વ છે, જળ છે તો ગારો હોવાનો જ. ઓ વિશાળ આ વિશ્વમાં જળ સંગે ગારો.
વિશાળ આ વિશ્વમાં જળ સંગે ગારો. એ વાત ઠીક લાગે તો અંતરમાં ઉતારો. વાત ઠીક લાગે તો અંતરમાં ઉતારો. ઓ વાત ઠીક લાગે તો અંતરમાં ઉતારો. વાત ઠીક લાગે તો અંતરમાં ઉતારો. હે જીવરાજને એક રામ સહારો. જીવરાજને એક રામ સારો. ઓ જીવરાજને એક રામ સહારો. જીવરાજને રામ સારો. ઓ જીવરાજને એક રામ સહારો. જીવરાજને રામ સારો. ઓ જીવરાજને એક રામ સહારો. બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જય. કુળદેવી માત કી જય. સત્ય સનાતન ધર્મ કી જય. શ્રી રામદેવજી મહારાજ કી જય. સંત શિરોમણી શ્રી વાલારામ બાપુની જય. સંત શિરોમણી શ્રી સુખરામ બાપુની જય. સંત શિરોમણી શ્રી બજરંગદાસ બાપાની જય. બાપા જય જય સીતારામ. સીતારામ. નમઃ પાર્વતી પતય. હર હર મહાદેવ હર. સર્વે સંત સમાજ કી. એ જ સાથે આજનું સત્ર અહીંયા વિરામ લેશે. પુનઃ પાછા મધ્યાહને આપ સૌ નિમંત્રિત છો. વિશેષ આ સોનાણી પરિવાર આયોજિત હનુમંત ચરિત્ર કથા અને એ કથાનો સંતોના સાનિધ્યમાં આપણે સૌ પરમ લાભ લઈએ, અનુગૃહિત બનીએ અને એ જ અનુગૃહથી, એ જ અનુગ્રહતાથી જે ભાવ લઈને બેસો એ ભાવના પુષ્પ અને એવી સરસ મજાની માળા ગૂંથી અને રણજીત હનુમાનજી મહારાજને પહેરાવીએ કે એનાથી દાદા ખૂબ પ્રસન્ન થાય. બસ એ જ ભાવથી આપના અંતઃકરણને હૃદયમાં વિરાજિત મારા શ્રી હરિને ભાવવંદન. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સીતારામ. હરિઓમ, નમો નારાયણ.